इसलिए आज मैदान में उतरना क्या रहा, लेकिन दिख रहा एक the days to now. That between 1952 and 1962 happens to be the golden era of Indian football. এর থেকে বেশি আমি প্রথমে বলছি না. Obviously in the course of the conversation a lot will come up. So let's start this program with the final trailer of Maidan. Watch. इस भीड़ से साथ की उम्मीद मत रखना, आज कान बंद करके खेलना. Since you've asked me the beginning of my journey as a student of cinema, I would start that way because I was learning while I was assistant to Shaktida, and amongst the first outdoor I attended was in Calcutta, as it was known those days. In fact, I've been here twice with Shaktida. Once for Anurodh, we went up to Darjeeling, we shot in Calcutta, and the second time for Anand Ashram. So, Calcutta has been very, very close to me. My journey started here, my professional journey started here. Although I was an assistant editor in Bombay to learn the craft of film edit. After that, I was with Shaktida for 2.5 years, and that's when I came for the first time to Calcutta. I've got lovely memories of those days. I was beaten up in Darjeeling by a few fans of Rajesh Khanna because they all wanted to crowd him, meet him, shake his hands, and he was in a rush to leave for the airport. And I, being the most, I wouldn't call myself efficient assistant, but probably the tallest guy in the unit, and I seemed to be stronger person. That's the reason the unit thought I would be able to have Rajesh Khanna protected. Well, I did that. I managed to pack him in the car, and the car left. One thing was very clear in my head that, football should be shot in a way that people need to enjoy when they watch a game on television. The frenzy, you see the fun, and I didn't want to shoot football in a way that, आप actors के साथ में shoot करते हैं जिनको football नहीं खेलना आता. They just come, so for us the easiest thing is that we shoot close up of the foot, which is somebody else is playing. Then close up of the face, that is the actor, and then the wide shot running with the football with the actor. I said I didn't want to shoot like this. The stadiums should turn, the theatres should turn into stadiums. That should be the feel when we are watching the football in the Are you a football fan? I was not. He's become. I did not know anything about football. Frankly, when Boni sir called me one day and he said, "You're making this film," and I had only heard the story of Syed Abdul Rahim Sahab from the writers, and I had tears in my eyes. At that time, I did not think about football. That how will I shoot football? But I got close to the emotional journey of this man called Syed Abdul Rahim. So then I started, researching of my own that, how do I create Syed Abdul Rahim? How do we reach to Syed Abdul Rahim? So we got in touch with P.K. Banerjee sir, Balaram sir, Franco sir, Chunni Goswami sir, Arun Ghosh sir, and of course his own son, Hakim Sahab. And the kind of information, more than information, it was the emotion, what I saw in their eyes, that whole thing that, when we started talking about Rahim Sahab to them, and when they started telling us the stories of that time, they had tears in their eyes. Unki aankhon mein aansu aa gaye, and they started crying that they miss their coach till now. At the age of 82, 83, they still had tears. So this whole film is actually emotion. I just try to get emotion to the people of what all these players felt for Rahim Sahab, and who this Syed Abdul Rahim was, what he did for the country, what he did for football, who got us glory in 1962.
ওকে এই ফিল্মটা এটা ফিল্ম না, এটা ফর আস এটা একটা ইমোশন। আই থিঙ্ক ফুটবল ইটসেলফ ইজ ইমোশন। আমাদের কাছে ময়দান ইজ দ্যাট ইমোশন অ্যান্ড মোর। খুব চেষ্টা করেছি এটাতে একদম ট্রু থাকতে। এইটাতে স্টোরিতে কোনো আমাদের ক্রিয়েটিভ লিবার্টি নিতে হয়নি। আমরা পুরো স্টোরিটা ইজ সাচ দ্যাট এভরি পয়েন্ট জাস্ট সো মেনি টুইস্ট অ্যান্ড টার্নস দ্যাট মানে এটা যে ট্রু স্টোরির নাম শুনলে মানে না দেখলে বা না পড়লে এটা বিশ্বাস করা যায় না। তো ইয়া ফর মি দিস ফিল্ম ইজ অ্যান ইমোশন, ইটস নট আ ফিল্ম। ময়দান ইজ অ্যান ইমোশন। আমার মনে হয় যে এই সিনেমাটা শুধু সিনেমা হয়ে থাকবে না। আমি বিলিভ করি যে যখন ভারতবাসী সিনেমা হলে ঢুকবে চোখের জল মুছতে মুছতে বেরোবে যে একটা মানুষ। এই সিনেমা একটা ডায়লগ ছিল, एक आदमी एक अकेला आदमी कैसे ये कर सकता है। আর তার সঙ্গে সঙ্গে যারা প্লেয়ার্স ছিলেন তারা কিভাবে পরিশ্রম করেছেন সবটাই কি বলবো, ফুটবল বললে ছোট করে দেওয়া হয় পরিসরটা। ইমোশন, দেশকে ভালোবাসা এবং তার সঙ্গে ড্রামা এবং বাধা। ড্রামাগুলো বোধহয় তখনই তৈরি হয় যখন আমরা বাধাকে কাটিয়ে যাই। তো এমন একটা ফিল্মে আমাকে কাস্ট করবার জন্য আমি পুরো টিম যারা রয়েছেন ময়দানে প্রত্যেকের কাছে আমি ধন্যবাদ জানাই। क्योंकि ये स्पोर्ट्स फिल्म होने के बावजूद एक इमोशनल फिल्म है। एक कैरेक्टर की कहानी है, उसकी जर्नी है, उसके हस्बैंड वाइफ, अपने उसके वाइफ के साथ क्या रिलेशन था, उसका बेटे के साथ क्या रिलेशन था, बेटी के साथ क्या था, माँ के साथ क्या था, पूरी फैमिली है उसके साथ। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट this man alone and the sport. It is his family and his relationship with the players also. How he picked up the players, how he took care of the players, and what the players and the team meant to him. So it's all about that. So it's got a lot of emotions packed and real emotions. पूरा फिल्म में बाकी प्लेयर्स भी हैं और ये भी हैं जो इनकी स्पेशलिटी थी वो भी हमने कवर की है। कैप्टन कैसे बने, प्लेयर कैसे बने, सेंटर फॉरवर्ड कैसे था, कैसे कोच ने उनको करेक्ट किया, हर चीज़ को कवर किया। जिनकी टीम थी जिसके अंदर पीके बैनर्जी साहब, बालाराम साहब, जर्नैल सिंह सर और वो सब के सब खिलाड़ी, चुनी गोस्वामी साहब, फ्रैंको सर, वो सब के सब खिलाड़ी जिन्होंने हिंदुस्तान को जीत दिलाई in 1962। द फिल्म इज़ अबाउट दैट। प्लीज़ गो एंड वॉच इट। ये फिल्म जो है 1952 से 1962 की फिल्म थी, तो वो रिसर्च का मटेरियल है जिसके अंदर सारा का सारा हम लोग को इस फिल्म के अंदर जोड़ना था लोगों को उसके साथ में। तो इसलिए वो नॉस्टैल्जिया की वो सब चीज़ें हैं इस फिल्म के अंदर जो आप देखेंगे। প্রথমে এর আগে ডেফিনেটলি আমি মাইকেল করেছিলাম নাসিরুদ্দিন স্যারের সঙ্গে, নাসিরুদ্দিনজির সঙ্গে ময়দান তারাই করেছিলাম মাইকেল বলে সিনেমাটি। এবার সেটা সেইভাবে টেকনিক্যাল কারণে প্রেক্ষাগৃহে রিলিজ করেনি। সে সময় খুব বেশ চর্চায় এসেছিল আমার নাম। তারপর দীর্ঘদিনের গ্যাপ এবং 2019 সালে প্রথম আমার কাছে কাস্টিং এজেন্সি থেকে কল আসে একটা চরিত্রের জন্য। যখন জানতে পারি যে বনি কাপুর তার ছবি, বাধাই হোর বিখ্যাত পরিচালক অমিত শর্মাজি তার ছবি, তার সঙ্গে জয় সেনগুপ্তা অ্যান্ড আকাশ চাওলাজি, তাদেরও একটা সিনেমা এবং এই সিনেমায় মিউজিক করছেন AR রহমান। তো ফলে ডেফিনেটলি একটা বড়ো টেনশন তো হয়েছিল। অডিশন দিয়েছিলাম, ভিডিও রেকর্ডিং করে যেমন পাঠাতে হয়। তারপর 2 মাস অপেক্ষার পর তারা এসে বললেন এটা না ঠিক জমছে না। আমি ভেঙে পড়েছিলাম। আমি ভাবলাম যে আমি টলিউড থেকে যা শিখেছি তাহলে তার মধ্যে কোনো ফাঁক ছিল। তারা বললেন যে না, এর থেকে একটা বড় চরিত্রে আমরা আপনাকে ভাবছি, খুব ইম্পর্টেন্ট চরিত্রে। আমি টেন্সড হলাম আরও বেশি, কারণ আরও বেশি প্রত্যাশা পূরণটা খুব কঠিন হয়ে যায়। আবার স্ক্রিপ্ট পাঠানো হলেন, আমি সেই অডিশনস দিলাম। আরও 1 মাস পর পরিষ্কার ফোন এলে এবং এসে বলল সোজা আপনি লুক টেস্টের জন্য বম্বে চলে আসুন। আমি যেখানে লুক সেট করতে গিয়েছিলাম সেটা বেসিক্যালি রেসপেক্টেড শ্রীদেবীজির নিজের মেকআপ বা রিহার্সাল রুম। সো দ্যাট ওয়াজ একটা হিস্টোরিক জায়গা, ইমোশনাল হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর সেখানে অমিত শর্মাজি ছিলেন পরিচালক। তিনি আমার জন্য 12 ঘন্টা ধরে ওয়েট করে আমার লুক ফাইনাল করেছিলেন, আমার লুক কেমন মানাবে, কোনটা ঠিক হবে। 12 ঘন্টা ধরে আমার ফেরবার কথা ছিল ওই দিন রাত্রিবেলায়, কিন্তু পরের দিন ফিরতে হলো, ফ্লাইট লেট করলো। তো তারপর শুটিং শুরু হলো।
জাস্ট স্টুডিও। আমার প্রথম দিন, সেই দিন সব প্রডিউসাররা তারা সবাই জড়ো হয়েছিলেন টেনশনে যে এত গুরুত্বপূর্ণ একটা চরিত্রে রুদ্রনীল ঘোষকে কাস্ট করা হয়েছে, তিনি কেমন করেন, যার প্রথম দৃশ্যে অভিনয় অজয় দেবগন স্যারের সঙ্গে দুর্দান্ত একটা সিন, যার কিছু ঝলক ট্রেলারে রয়েছে, বাকিটা দর্শক 10 তারিখ থেকে দেখতে পারবেন। পিন ড্রপ সাইলেন্স ফ্লোরে আমি জাস্টাস স্টুডিও যখন ঢুকছিলাম, আমার ঘাড়ের মধ্যে চেপে বসেছিল বাংলা থেকে যাওয়া বিভিন্ন শিল্পীদের যে সুনাম, সেইটা আমার ঘাড়ে অনেকটা ওজনের মতো চেপে বসেছিল। এবং ঈশ্বরের কাছে আমি এটাই প্রার্থনা করছিলাম যে আমি যেন তাদের নাম ম্লান না করি। উৎপল দত্তজি গিয়েছিলেন, উৎপল দত্ত, তারপর শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, তারপর একের পর এক আমার বাকি বন্ধুরা কাজ করছেন, যারা যিশু করছে, পরমব্রত করছে, বাকিরা, যে আমি যেন বাংলার গৌরবকে ম্লান না করি। এছাড়াও স্বস্তিকা পাউলি তারাও কাজ করছেন। সারাক্ষণ টেনশনের মধ্যে এটা আমার চেপে কাজ করছিল যে আমি অন্তত এইটুকু পারফর্ম করতে পারি যা আমি আমার টলিউডের পরিচালক, প্রযোজক, টলিউডের টেকনিশিয়ানস এবং আমার যারা সহকর্মী অভিনেতারা রয়েছেন সমবয়সী বা সিনিয়র, তাদের থেকে আমি শিখে সেই শিক্ষাটা ভারতবর্ষের বাজারে বড়োভাবে রাখতে চলেছি। তো সেই ওজনটা নিয়ে ঢুকেছিলাম। আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন যে কতটা চাপ থাকে এটা। অনেকে আমরা যখন খেলা দেখি গ্যালারিতে বসে, কোনো প্লেয়ার যদি 6 মারতে পারে না, তখন আমরা স্টেডিয়াম থেকে অনেক কিছু বলি, বা ফুটবলে যখন একটা গোল করতে পারে না, স্টেডিয়াম থেকে আমরা অনেক কিছু বলি। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের স্টেডিয়াম থেকে ঘিরে যে প্রত্যাশা, যখন এই ব্যাটসম্যান বা ফুটবলার তার পায়ে বল বা হাতে ব্যাট নিয়ে দাঁড়ায়, তার কাছে চাপটা যেমনটা ছিল, ঠিক জাস্টাস স্টুডিওতে আমার প্রথম দিন 2019 সালে আমি সেই চাপটা নিয়েছিলাম। এই চাপটা আরও বেশি তীব্র হয়েছিল যখন অজয় দেবগনের মতো এত বড় একজন ভার্সেটাইল অ্যাক্টর কাম স্টার তার সামনে মুখোমুখি দাঁড়াই, বাঘের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তো যাই হোক, ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং টলিউডের শিক্ষা, সেটাতেই আমি পারফর্ম করেছিলাম। এবং শর্ট কমপ্লিট হওয়ার পরে পুরো ডিরেক্টোরিয়াল টিম আমাকে সে জড়িয়ে ধরে একটাই কথা বলেছিল, স্যার बहुत लड़े हैं आपके लिए, बहुत टेंशन में थे, क्योंकि बहुत सारा बड़े बड़े एक्टर्स हैं मुंबई का, उन लोगों की जगह एक नया फेस, नया एक्टिंग के स्टाइल के लिए आपको हम लोग चुने थे। ये आपसे ज़्यादा हम लोगों का परीक्षा था और हम लोग इस परीक्षा में ডিস্টিংশন মার্কস ले लिए। এটাই আমার পাওনা ছিল। 10 তারিখে রিলিজ করছে। আমি যারা আমাদের দর্শক রয়েছেন, আমার প্রত্যেককেই অনুরোধ করব, যারা ফুটবল ভালোবাসেন বা ফুটবল বোঝেনই না, তারা এমন একটা গল্প দেখবার সাক্ষী হন যে ইতিহাসটা স্যার সৈয়দ রহিম সাহেবের হাত ধরে কী করে ভারতবর্ষে ফুটবল এসেছিল, তার একটা অসম্ভব ইমোশনাল জার্নি। নারী পুরুষ যিনি ফুটবল ভালোবাসেন, বোঝেন বা বোঝেন না, তাদের সবার চোখে জল আসবে। আর ভারতবর্ষের এই তিরঙ্গা পতাকাটাকে কোথাও যেন একটা বুকে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছা করবে। স্যার সৈয়দ রহিম সাহেব আর আমাদের বাংলার উজ্জ্বল যারা নক্ষত্র ছিলেন, স্যার পিকে ব্যানার্জি, চুনি গোস্বামী, তাদের জন্য চোখে জল আসবে, এইটুকু বলতে পারি। বাকিটা সবার কাছে আমি আশীর্বাদ কামনা করছি, যেন আশীর্বাদ করেন, যেন আমার মাটিতেই পা থাকে, আর মাটিতে যেমন পা আমার বরাবর থাকে, তেমন যেন আমি বম্বেতে বাংলার মতোই একইভাবে যেন কাজ করতে পারি, এইটুকু।